अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अवलम यरौ अन्ना नातिल अर्द ननक़ुसुहा मिन अत्राफ़िहा वल्लाहु यहकुमु ला मुअक़्क़िब लिहुक्मिही व हुवा सरीउल हिसाब। अस्माउल्लाहिल हुस्ना के दो नमूने दी अल-हकम और अल-अदल। दा द्वाड़ा हम दा समी अल-बसीर और दा लतीफ़ुल ख़बीर होंदे यौज़े वैलिश अल-हकमुल अदल अस्मा द्वदी, लेकिन तसलफ़ द ज़माने ना दे तलफ़ुज़ इस्तेमाल यौज़े की हे काफ मीम फ़ैसले तो वही सोक चे फ़ैसला कई नागत हाकिम वही द हाकिम जमा हाकिमीन राजी हुक्काम हम राजी। कुरान मजीद के वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, हुक्काम द हाकिम जमा रहे और कल फरमाई अहकमुल हाकिमीन, कुरान के अहकमुल हाकिमीन हम इस्तेमाल ले तो द्वाड़ा जमे इस्तेमाल इश्ता कुरान मजीद के सही तरीक़ा दारा द दीन ज़कवलो और दारंगे अरबे के द महारत च इंसान अवल पदी सिजुनों के कुरान मजीद तरुजू गई दाटोल लार अगर कोलव की और शायद पदी बुनियाद बांधे ज़मुंग सलफ़ सालिहीन अक्सर व बेशतर हुफ़ाज़ द कुरान मजीद और चिकल व इंसान तपोस को दस लहजे या दस लुग़त नाई वबल ख़ानत लल चपलानी ज़ैली के लिए प्लानी ज़ैली के लिए न कुरान मजीद तब अवल रुजू बोला दाटोल लारे कुरान मजीद कोलावी अल्लाह हाकिम हम दे फ़ैसले कई अहकमुल हाकिमीन हम दे, लेकिन दे इस्तेमालात के फ़र्क़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हकीम अल हकीम अल्लाह पासमाओ किश्तर है और कुरान के गालिबन दस्सलो ज़लोना सेवा इस्तेमाल ले चहुअल अज़ीज़ुल हकीम व फ़लान यो ख़ुद कुरान बारे के द हकीम लफ्ज़ राजी अगना दा अल्लाह पर सिफ़त के हकीम राजी आग़ाज़ात चदाग़ हर कार द हिकमत नड़की द हिकमत न खाली नहीं दा जुदार च इंसानान दागे प हिकमत न पुईगी न दिए तरास के यो सड़े चदाग़ ईमान दाई च ज़मा रब मासरमी न कौन करे हुवल गफ़ूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद लागा चरे द मायूसे न शिकार की और पदे पुईगी च ज़मा हालातों के नन सबा से बिगाड़ दे न दे कौम द अल्लाह से हिकमती और सराज में खुदा जीबदा चद इंसानान एतमाद पासबाब व ज़रायो ही, लेकिन द अल्लाह पमीना बांधे द इंसानानो एतमाद नहीं यकीदे पे नहीं दादा अल्लाह शान के कोताही दा मुसलमानानो चिदी अल्लाह सही मकदार के सही अंदाज के न पीजनी मा क़दरुल्लाह हक़ क़द्र का अल्लाह खल्क़ सही पे जंदले नदा गिले शिकवे बने दा अल्लाह सकार द हिकमत न खाली नहीं इंसान का मुसीबत करे न एकम दा अल्लाह से हिकमत दे पे न पुई और के इंसान पर आहत करे तो देखम दा अल्लाह से हिकमत दे द्वारा हालात द हिकमत न खाली नहीं मुश्किलात और मसाइब राजी, लेकिन अल्लाह फरमायली दी द्वज़ला च इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा
هر تنگ سیا سره سایډ بسایډ یو اسانتیا ومیخ. دا جدارا چې خلق د عقل استعمال نه کوي، دا الله د حکمت په تقاضا باندې ځان نه پوهوي، نا یسر ورته نه ښکاري، اسانتیا ورته نه ښکاري، راحت ورته نه ښکاري، عسر تکلیف ورته ښکاري. یو سړی چې په دې پوه شي چې د الله هر کار د حکمت نه خالی نه دی، ما د پاره دی کې دې وخت کې دې چیز کې فایده ده، نو دا سړی به چېرته شکایت نه کي. دا د عقیدې مسله ده. الله الحکیم دی. الحکیم څه مطلب؟ هېڅ کار یې د حکمت نه خالی نشته. انسان ځان ته ډېر هوښیار وي، زما هر کار د حکمت نه ډګي، او د هرې خبرې جواب پروت دی د سره. خو کاش چې انسانانو د الله د حکمت په باره کې هم سوچ کړی وی چې الله څومره حکیم دی او د هغه هر کار څومره د حکمت نه ډک دی. خدا خو پوهه غواړي نو. شاید خلقو ته دا هم نه معلومه چې د الله په اسماو کې یو اسم د الحکیم هم دی، او د الله په اسماو کې یو اسم حاکم هم دی، او د الله په اسماو کې یو اسم الحکم هم دی. حکیم خو حکمت والا شو، حاکم فیصله کوونکی شو، د الحکم بیا څه ته وایي؟ الحکم حاکم کې فرق دی. حاکم انسان هم کې دی شي، تطلو بها الی الحکام د حاکم جمع دی. دا حاکمان کله غلط فیصله وکړي. تیر ورځو کې یو بیل جمع کړی و د سند اسمبلی، او پای کې دا ور داخل کړو چې دا 1300 کالو نه سو کم ماشومی او د خپل دین بدل کی، مذهب بدل کی، نه نشي بدلولی، په دغه پابندي. بظاهر خدا ډېره ښه خبره ده. سیاستدانان الله دې رحم وکړي د هغوی په حال باندې چې کم خلک صرف په انګریزي سکولونو کې سبق ووایي، د جماعت او د مدرسې خواله نه یې تللی، قرآن او حدیث له ګوتې نه یې وړلی، دا په څه شي پوهېږي؟ اب هېڅ نه پوهېږي. برنحال کې سبق ویلی اسلامیاتی پای کې، او کئی نه ته فضائل ترها دی نو چې دا آیت دی ویل دومره فضیلت ته پکې، او چې دا دعا دی ویل دومره فضیلت ته پکې. دیکھیں خدا عقیدې څه مسله نه دا ټول دا مسل کې اسلام ته پدې چې هلته کې غیر مسلم بچی چې کم دی هغه اسلام ته راځي، اسلام قبلی. ځکه الله رب العزت د دې دین محافظ دی، او الله رب العزت پای کورونو کې اسلام وردن نه کوي چې هلته سره د اسلام نوم نه وي. دا الله په حکمتونو کې او حکمت داوم دی. هغه زرګر ابراهیم پیدا گئی، دا هغه د قدرت نمونې دی. هغه مجاورین وکړه، قبر پرستو کرا موحدین پیدا گئی. دا دې لپاره پیدا گئی چې خلقو ته وښیي چې ان الله علی کل شیء قدیر، او دې لپاره کې چې دې کې د الله حکمتونه ادارې نه وي. یو سړی چې نن دین زما د وجه ژوندی دی یا د فلانکي د وجه ژوندی دی، دین ته مونږ محتاج یو. دین مونږ ته محتاج نه دی. دا باته د غوږونو نه وباسه. دین مونږ ته نه دی محتاج، مونږ دین ته محتاج. مونږ له الله شکر ادا کول پکار دي چې الله زمونږ نه سماعت ګډ د دین خدمت اخلي. پر دنیا کې بلا شي خلق دی، هغې د دین څه خدمت نشي کولی. خدا هغه بل غالبا سینټ رد کړی دی، سینټ هغه بل رد کړی دی. خو سوال دا پیدا کېږي
چایا د سن په اسمبلی کې دا ټول ممبران د دین نه بې خبره دي او آیا دې ته دا پته نشته چې سیدنا علی د لسو کالو چې کله هغه اسلام قبول کړو رضی الله تعالی عنہ او لس کاله پرېږده ما من مولود الا یولد علی الفطره دنیا کې څوک چې پیدا کیږي هغه په فطرت پیدا کیږي هغه مسلمانی دیکھ تو کلو پرېږدی او په ده پابندۍ ونه لګی او سه معاشره د لا د کفر او د شرک ورنه کې نو دی نیغ اسلام ته ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی فابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه دا ته خلق دغه شی جوړ کی الله هر انسان داسې پیدا کړي چې د عقل په تخته او د زړه په تخته او د دماغ په تخته باندې اسلام ثبت کړي شي دا رائے د سره غلط ده او دا پابندی صرف اسلام نه پاره ده کہ یو مسلمان نعوذ باللہ کافر کیږي نو داغه د پاره قانون تاسو رشته ده اهو کته وای چې اسلام کې د مرتد سزا قتل نه ټول به یو جنډه اوچتږي چې دا خو د انسان په آزادۍ کې خلل نه دی وینا د انسان ازادي هغه وخت کې ختم شي چې کله د مسلمان شي مسلمان آزاد نه دا غلطه خبره ده ترکمی چې یو سړی مسلمان نو د آزادي واده چې څه کوي نو کوي لیکن اسلام نم د دې چې دا آزادي به ختميږي ادخلوا فی السلم کافه د اسلام لفظ کې دا شی موجود دی دانشوران هم لګیا دي الله شرمولی دي غب شپ لګي چې جی اسلام کې خو سزا داسې نه ده دا صحابه کرامو چې جنگ کو مرتدین سره او مانعين د زکات سره نه ولګو د ځان خبرې جوړې کی او هغه خلق ته خوري را خوري چې دا خو جی انساني آزادۍ کې خلل راځي اس خلل نه راځي د سین لام میم مطلب داره چې زما خپل رائے بنئ اسلام ته چې سړی راشي دا خپل رائے نه تاسو هم لګ دا مهرباني کوئ چې غم خادم راشي نو دا مو چې زما خپل غم د خپل خادم چې څنګه کوم نه کوم تا ته اجازت نشته ده تبه هغه شانته کې څنګه چې ستا رب تا ته ویل دي او څنګه چې ستا رسول تا ته ویل دي دا کفري خبره دا نه چې هغه خلک کفري خبرې کوي زمونږ پښتانم دا کفري خبرې کوي معشوم سنتین شیطانه پکېږي لکه مکه ودا سي سپ مونږه هر وخت دا شی راځي وي تاکہ اسلام مسله نشته سین لام میم مطلب دے خود حوالگی ځان الله تسپارل زما سرای نشته ده زما سره خیال نشته ده مگر آغا س زما رائے دا آغا میں خیال لے آغا میں عمل لے کم چې زما رب ماتوي او کم چې زما رسول ماتوي او قرآن کے سورۃ الاحزاب کے آیت کریمه شته باب کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل پپولور سیدہ زینب بنت جحش رضی الله عنها زید لو غختا خدا غیرونو پکې ټال مټول کو کنه نو قرآن سے چې خیر ده قرآن ویل مومن لدا جائز نه دی چې دا الله رسول دی او فیصله کړی او دې پکې ټال مټول گئی نن خدا مصیبت ته مسلمانانو کې ته قرآن او حدیث وایې دې پای پسې نه دی قرآن پر سر روړه چې دې کې دا خبره داسې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول او فعل مخې ته کېده دته به یو خاص صاحب وي چې دا ټیک وي نو ټیک ده او ترکه می چې هغه خاص صاحب نه ویلې دې په اعتماد نه کوي دا ټول سیز غلط دی اسلام کې د مرتد سزا قتل دی دا غب شپ ما لګاو دا آزادی ختم شوه دا صحابه کرام په دې اجماع دا
سیدنا عمر سیدنا ابوبکر صدیق ته ویلو چې دی وخت کې د مسلمانانو حالت کمزور دی، افواج زمونږ نشته، او ته دی لګوته وړې ناغویل زماره په الله قسمی. سیدنا عمر ته لګوم قارت الله رسلک په خپل ځای ودرېږي، خبرې مه کوه، دا زورنه خبره. او ورته ویل چې ته کافر ور ډېر زړور وي چې مسلمان شي بوزدل درنه جوړ شه. اب یې فرمایل زماره په الله قسمی کدا خلق مارا د پوز هغه موار نه راکې کمه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کړو د زبا سره خامخا به قتال کو. دا لګیاري خبرې جوړ کړې دي چې اسلام داسې اسلام داسې اسلام تا پوي چې ستا ازادي ترغیدا چې کله ته مسلمان نه چې ته مسلمان شوی بیا ستا ازادي ختم شوی. تاسو په زبردستی نه مسلمانې خو چې مسلمان شوی نو ستا ازادي سلب شو. اوس به ته هغه سکې کوم چې الله او د هغه رسول ویلي. الله حاکم دی، الله حکیم دی، الله تعالی حکم هم وي. ډېر محدثین اشتره لکه امام حاکم هغه ته په دې وجه حاکم وي چې هغه د یو علاقې قاضي پادشه و، جسټس پادشه و، ځکه ورته امام حاکم وي نشاپوري. الله تعالی حکم وي. الحکم هغه ذاتی چې داغه فیصله څوک رد کولی نشي. حکم او حاکم کې دغه فرق، هیڅ چاته دا اختیار نه حاصل چې هغه د الله فیصله رد کړي. مسلمان لدا نه دی جایز چې الحکم یو فیصله کړی دا او دې پای کې خامخا ټانګ غړاوي چې نه جی زما اړه خدا سي وي. خپل مسلمان باجی سيزونه خدا سي چې پای کې د الله فیصله اړو سو کړول نشي، کې اختیار نه دی انسان. یو سړی مرد پیداشي او کنا مرد یہ کہتے اختیار شته رسو نه. یو سړی خنثا پیداشي عورت پیداشي او کم مرد پیداشي په دې کہتے اختیار شته نشته. ته دغه ته اختلاف وکړه پته وایو لګي کله پیداشي په دې کې چا اختیار شته. تور پیداشي که سپین پیداشي، کوک ووک پیداشي که روغ رمټ پیداشي، دیکھے تو جائے اختیار نشتا. بولے اللہ الحکم دے مرگ با کل راضی پچاوان دے اور چه کل راشی نہ آیا سوکشترے چاگا حکم واپس کی دا سے ذات تا الحکم ہوئی. چونکہ دا نوم اللہ پورے خاص دے، دا نوم اللہ پورے خاص دے، دا صفت دا اللہ دے. دا مخلوق فیصلہ ترد کولش پاگئی سوچم کولش دا نه چې سینټ یو فیصلو کی یا صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی اول خدا سے زونه غیر شرعی خو کی بالفرض نو آیا هغه داسې واجب التعمیل دی لکه څنګه چې د الله حکم دی. مسلمانی د خلقو نه یې شوی ده. سیدنا یوسف علیہ السلام جیل کې دننه جیلیانو ته څه ویلي وو؟ څه مسله یې ښودلې وه؟ ان الحکم الا لله، فیصله د الله ای. واجب الاطاعت واجب العمل د الله فیصله ای. د انسانانو فیصله اب کتی شي قرآن و سنت مطابقی قابل قبول لا، قرآن و سنت مطابق نہیں دا مردود دا، دا فیصلہ غلط ہے. اس کو فیصلہ آگا سوکی چانا قرآن نہ خبری نہ حدیث نہ خبر. کلاشنکوف والا ماما گانی کا فیصلے اگی گئی اور خلق داغی منی ہو زمونږ فیصلې خلق نه مني. ما پسې بعضې کسان راکړي ورته یم هغه وخت تللی راغلی دی چې فیصلې به علماو کولې میاګانو به کولې. جدا وخت و اوس نه خلق شته دی او نه د هغې منونکي شته دی. اوس چې یو کلاشنکوف والا راشي یو ځای ودرېږي هغه ماما چې څه وایي ټول وي ښه دي ټیک دی. زمونږه عملی زوال تر دې ځای پورې راغی. زمونږ د الله د هغه په رسول څه کار نشته.
هغه نیکان بندگان چې هغې محنتونه کوي د الله سره یې ځان له ځای جوړ کړي د هغې فیصله څوک نه مني دا یې خلقو فیصلې مني چې هغه دنیایي لحاظ سره مخکې یا هغې سړی یو دوه څپېړې والی شي الحکم د الله صفت دی دا د مخلوق نه دی د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کنیت په ابوالحکم باندې ممنوع کړی ځان ته به څوک ابوالحکم نه وایي دا ګناه دی ځکه چې دا د الله خاص صفت دی مشرکین مکه کې یو ډېر لوی سړی دی خلک هغه د ابو جهل په نوم پېژني د کنیت سو اسلام نه مخکې د کنیت ابوالحکم و لیکن کله چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت د هغه نبوت او د الله توحید هغه رد کو هغه باندې نوم ولګېد د ابو جهل ابو جهل معنی سراپا جهالت سراپا جهالت بالکل جاہل دا ابوالحکم نه دی دا ابو جهل دا سے ابو جهلان نن ډېر شیخ فیصلې د الله او د رسول نه تسلیموي دا صحیح سړی نه دا ابو جهل دی جهالت والا حدیث کے راضی د سنن ابی داود یو صحابی دے سیدنا حانع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حانع بن یزید بن نحیک دا ډېر لرې نه راغلی دي حدیث سنن ابی داود کې دی 4955 دی راغلیو اسلام قبولولو دپاره طریقه دا وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه مبلغین رسیدلیو کافی حد پورې مختلف علاقو ته دین چې به ورسېد نو خلق بعد معلوماتو دپاره مدینه منورې ته راتلل دا ټول وفود چې راځي نو دا د 9 هجري نه وروسته راځي تر 9 هجری پورې ډېر کم وفدونه راغلي 9 هجری نه وروسته د وفودو کثرت دی دا دې دپاره چې خلق مدینې منورې ته راشي او حالات معلوم کړي چې اسلام څه شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ملګرو به دین خو توحید ته به خلق رابلل خلق به خبر شو چې دا مونږ څه مصیبت کیو معلوماتو دپاره به هغې راتلل او بیا به چا به ایمان قبلو او څوک بتلل وخت به یې غوښتو بار کې اکثریت د مؤمنانو د الله په فضل دی وایي زه چې لړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل قوم سره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم واورېدل چې یکنونه بالحکم دی صحابی تبا هغه وخت خو لا صحابي نه دی حانع خلکو به ورته ابوالحکم وي دا ګوره غلطي ده غلطي چې کله کېږي نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمہ داری ده چې هغه غلطي ختموي که نوم کې هم غلطي نه ختموي داسې مه وایه دا غلط نوم ده اوس خو اصلاح څوک نه قبلوي رحمان ځان ته وایي که ته ورته دا مه وایه ګناه دی نو خفه شي دا پلانې نه پوهېږي پلانې که پوهېدی نو ته به یې پوه کړی وی رحمان خو د الله خاص نوم دی څنګه چې مخلوق ته الله نشي ویلی نو دارنګې مخلوق ته رحمان هم نشي ویلی رحمان هغه ذات ته وایي چې د هغه رحم کائنات کے مخلوق کے ہر چیز ته شاملی مخلوق خدا سے نشي کېدی مخلوق خدا په خپل زوی مهرباني د بل په هغې نه مهربان د رشتہ دار خیال به ساتي د بل چا به نه ساتي دی څنګه رحمان کېدی شي
بیا یو بل مرض د خلکو کې هغه خطرناک دی او دا مرض راغلی دی مونږ ته د هغې اردو ویونکو د طرف نه چې هغې د عربی نه دي واقف. رحمان نے رحمان تو څوک رحمان نہیں رحمان اردو انہیں رحمان رحمان نه دی رحمان. بسم الله الرحمن الرحیم دا ښکلې مسلماني ده دا کلمه ده یعنی بسم الله الرحمن الرحیم په ځای بسم الله الرحمن الرحیم دا د کومې ژبې کلمه ده دا خو د اسلام کلمه نه ده او دا اثر تللی دی انګریزۍ ته هم بیا پیس کولو وکړه دا هلته چې ځي نه هلته کې رحمان RAH په ځای REH لیږي رحمان دا غلطۍ دي دا لرې کول پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله دا ذمہداري نبو کړې ده پوره کړې ده. ګڼ داسې نومونه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړي دي. د بعضې نومونو نه خو ډېر سختۍ سره منع کړي. مثلا حیا یو لفظ د حیا دا وایي خلک بیګا باندې یو شاګرد تپوس وکړو چې لور مې شوې د حیا نوم ورله کېده نو ما ورته نه ما ته یې ولې دا خو ښه نوم دی مې نوم خو ښه دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له یو ضابطه راکړې ده هغه ضابطه هغه چاته معلومه وي چې هغه حدیث ویلي نو حدیثو کې دا شته دی تا یو نوم کېښود حیا نوم بالفرض تا کېښود څوک راشي هغه تپوس کوي چې کور کې حیا شته او دا نه وي نو بیا ورته څه وایي چې څه دي چې کور کې حیا نشته تا څه وکړل ټیک ده ستا مراد خو هغه بني آدم دی لیکن لفظ خو تا داسې ووایي چې دې نه بدفالي اخیستی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې نومونو نه د داسې اسماو نه په دې بنیاد باندې منع کوله چې دا نومونه نه دي اخیستل پکار دا غلط اسما دي و دا بدلول پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نوم ته چې وکتل فدعاه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی راوخت او ورته ویل ان الله هو الحکم الحکم الله دی. ته چې ابو الحکم نوم والی نو څه مطلب شو تر حکم پلار شو یعنی نعوذ بالله الله پلار شو یہ تو خو لم یلد ولم یولد سوچ نه کوي خلک خبرې ده عبد الحکم بئی لیکن ابو الحکم څوک نشي کېدی. ان الله هو الحکم دا مونږ ته ښیي الحکم العدل الله هغه ذات دی چې هغه فیصله څوک نشي رد کولی او هغه الله العدل سراپا عدل انصاف دی. وإلیه الحکم ټول حکمونه الله ته واپس کولی شي. فلم تکلنا ابوالحکم نو تا ته خلک ولې ابوالحکم وایي هغه وی زما دا قوم اختلفو فی شین اتونی زما د قوم چې یو کار کې اختلاف پیدا شي نو مال راشي فحکمت بینهم زدی په منځ کې فیصله وکم فرضیه کل الفریقین دواړه فریقین خوشحاله شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما احسن هذا دا نوم صحیح نه دی ښایسته نوم نه دی تا ته ابوالحکم ویل نه دی ویل پکار یعنی ستا زوی حکم نشته دی خو چونکې ته فیصلې کې ځکه تا ته ابوالحکم وایي دا صحیح نه ده. نو بیا یې تپوس وکړو فما لک من الولد اولاد دې شته هغه بیا شته دی لی شریح و مسلم و عبدالله زما یو زوی شریح دی بل مسلم دی بل عبدالله دی. نو هغه بیا تپوس وکړو دې کې لوی څوک دی مشر فمن اکبرهم ما ورته ویل شریح نو ما ته ویل انت ابو شریح تا ابو شریح شو ابوالحکم نیخ دیکھے طریقہ دا خودله دا آرہ و مطابق و دا سنت تی دا سنت سوک نہ جاری گئی
چې خپل ځان سره د مشر زوی نوم ولیکي. عربو کې دې رواج او رسول الله صلی الله علیه وسلم کنیت ابو القاسم په دې وجه ده صلی الله علیه وسلم. دا مړ دا سنت مړ دي. بعضې خلکو ژوندي کړل خو ډېر اخر کې ژوندي کړل چې مرګ ته نږدې شو نو ژوندي کړل. دا مخکې ویل پکار وو. د مشرانو خوا ډشته یې نه څومره داعیان دي قرآن و سنت ته هغې کنیت ډو پېژني نه. کشرانو له پکار دي چې دا کنیت خپل کړي ځان سره. د دې دا مطلب نه دی خلک څه وایي ولې د یو پلار دی څه د یې نورو نه دی. تعالی د الله هدایت درک نه تا ته موږ څه ویلی شو. بېدینه سړی داسې چې هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سنتونو او د هغه په حدیثونو اعتراض کوي. دیندار سړی دا کار نه کوي. هغه وایي زما د رب فیصله ده زما د رسول فیصله ده بس ټیک ده صحیح ده. دی صحابي اوس دی وخت بجلی هم نشته په بار کې آخري خبره کوو. دې صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو تپوس کړی دی. هغه تپوس خو دلته سنن ابي داود کې نشته. البته امام بخاری رحمه الله خپل کتاب الادب المفرد کې د هغې تذکره کړې ده چې ابو شریح تپوس وکړو چې یا رسول الله ما ته یو عمل دوه داسې وښیه چې ما نیغ په نیغه جنت ته بوځي. مسلمان دی مسلمان شوی دی یو ساده عمل راته وښیه بس چې جنت حصول پای باندې آسان شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د ډېرو منځونو نه دی ویلي چې نفلونه ډېر وکړه. د نفلونو اهمیت په خپل ځای دی. د زکات یا د حج د فرضیت د هغې انکار نشته لیکن بعضې څیزونه یي چې خلک هغه اګنور کړي خپې پې راښکي نه ښکاري ورته هغه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د اهمیت ښکاره کول لپاره داسې موقعو کې دا څیزونه ښیي. نو ما ته یې ویل قاله طیب الکلام خبرې مزېدارې کوه خوله کې لوړ مه ګرځوه که نه. د بعضې بني ادم نه تپوس نه شي کولی خوله نه ده ژبه نه ده څه شی دی نو تر کومې چې سړي له زړه نه یي برابر کړی تر هغې پورې د دې خلکو کار نه کېږي. طیب الکلام ښکلې خبره کوه مضبوطه خبره دي لیکن دلیل سره کوه مناسب طریقې سره کوه. کار کې چې راشي که نه دا مه وایه چا ته چې واله ډک شه دا خبره ده دی ونه ورکول. خو طیب الکلام دا اخلاقي کمزوري مسلمانانو ټولو کې راغلی ده. د خولې نه سمه خبره چېرته نه وځي. هر سړی د خپل ګریوان ته وګوري بل څوک دی نه ګوري خپل ځان ته وګوره ته څه چل کې. طیب الکلام مزیدار خبره. دویم و بذل السلام سلامتیا دې خوره کی. هر مسلمان دې د خپل شر نه محفوظ وساتي. مانا څوک تپوس وکړي امن به څنګه راځي. امن به په دې راځي چې زه بل چاله تکلیف نه ورکوم. دا نه چې ماله یې څوک تکلیف نه راکړي ته زما نه تمه کوه زه به ستا نه تمه کوم شیروان شه نه زه به تا ته تکلیف نه درکوم ته ماله مه راکوه. سلامتیا په خپله عامه شي. د امن راوستو دغه طریقه ده چې کوم معاشره کې یو مسلمان بل مسلمان پسې وسله ګرځوي دې کې امن راځي. دا ټول نبوي منهج خلکو برباد کړی دی. نبوي منهج داره چې زبا بل مسلمان له تکلیف نه ورکوم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. د ژبې ضرر د ټول نه خطرناکو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې ذکر مخکې کړی دی. د خلکو خیال لایي چې ما خبره وکړله سخته به نه وي ډېره. د ژبې زخمي نه روغېږي. دا مه وایه چې ما سخته خبره وکړه چا باندې به اثر نه وي تا خو د هغه وچو ګناه دی او ګناه کبیره دی. تو دویمه یې دغه خبره وکړه او درېیمه خبره یې وکړله و اطعام الطعام غریبانانو باندې ډوډۍ خوړی. د هغه د خولې نه د هغه نوړی مه روباسه. دې ملک دا مصیبت دی
چې که غریب غربا له زکات راځي که نه حکومت د طرف نه یا چېرته د بار نه څه شی راشي نو هغه مالداران ورته ځان غریبانان کړي. د هغې کوشش دا یې چې غریب ته څه ونه رسي، مسکین ته څه ونه رسي. یاد ساتئ دا د کفارو خوی دی. قرآن مجید کې سورۃ الماعون چې کوم صورت ته ارایت الذی یکذب بالدین، دا مکی صورت د هجرت نه مخکې نازل شوی. په دې کې چې کوم صفات لیکلي دي دا د مسلمانانو نه دي، د کافرانو دي. ارایت الذی یکذب بالدین، مسلمان قیامت منی که نه دروغجن یې ګڼي؟ قیامت منی. دا د کافر خو دی. کافر څوک دی؟ تکذیب د قیامت څوک کوي؟ هغه څوک یدع الیتیم چې یتیم لا دیکې ورکوي، ولا یحض علی طعام المسکین، او د مسکین باندې د خورولو چاله ترغیب نه ورکوي. د خلکو سوال نه چې دې کې خو د مونځ ذکر دی، مشرکانو مونځ کو که د اسماعیل علیہ السلام دین هغې ته نه ورسېدلی. شاه ولی الله حجت الله کې لیکي کانت فیهم الصلاة، مشرکانو مونځ کو، کعبې ته مخ کو. ابو ذر نه تپوس کړی چا تا مونځ کو؟ هغه یو کوم خوا باندې مخ کو؟ قبلې ته. څه وخت به دی کو؟ غرمه کې. پنور به ودرېدم دومره چې خولې به شوم او لاندې ځای به یخ شه زما په خولو، دومره تکلیف به ما هغې کې تېرو. دا مه وایې چې مونځ هغې نه کو، مونځ هغې کو د هغې ګناه شرک و، فلمازي نه وه. شرک د هغې ګناه و، د الله په خاص حق کې مخلوق شریک کړو. لکه څنګه چې نن خلکو الله سره په حاکمیت کې خلک شریک کړی دی. دی به بل پاس کوي نو په هغې کې به دا وي چې او د 1800 کال نه کم ماشوم به اسلام نه قبلوي. خلک به وایي چې آمنا وصدقنا. نو ښه ده مسلماني شته ده، خلکو عابل مسترد کړی دی. لیکن سوال دا چې په اسلامي ملک کې دومره غافل مسلمانان هم شته دی چې هغوی داسې قسمه بل مخکې کوي. سوال خو شته که نه؟ دې مطلب دا چې غیر مسلم مونږ کې ښه پوره کار کړی دی. او دا کار بنیاد دا دی چې مونږ د اسلام نه بېخبر یو. دې د اسلام نه وایي دا مونږ څه کو د پوهې اسلام پکار دی چې قرآن څه وایي او حدیث څه وایي. الله الحکم دی، الله العدل دی. ان شاء الله نور بل جمعه. اقول قولي هذا.